Всем привет, с вами Niagara, продолжаем. В общем, мне подсказали, где поискать это ожерелье. Где-то под мостом. Но здесь вроде как рядом с ним это должно быть. Давайте искать. Где-то за бочками. Может быть, мы можем что-то разбить? Так, погоди-ка. Угу. Так, поменять. Не знаю, сейчас поищем. Я надеюсь, что я смогу найти. Так, ага. Здесь мы спрыгнули. Где-то типа за бочками в стене должно находиться. Посмотрим. Если не здесь, то тут еще где-то какой-то мост есть. Здесь. Опа. This is a slaughterhouse. It's locked. Ну, закрыто, конечно, конечно. Ага. Вот, любимой матери. From Seymour to my beloved mother Stella. Fishburne, that sneaky bastard. Вот попробуй найди, да? То есть по какой-то случайности можно найти его, обнаружить. Ладно, хорошо, нашли. Да, и, кстати говоря, по одному делу мы там не сможем сходить. Там нужен 3-й уровень гипноза, а он у нас появится только по завершении 3-й главы. Ну вот ты только что же здесь ходил. Куда тебя унесло? Вот он. Только перемещаешься-то. Good evening, Mr. Fishburne. Yeah. Yeah. I have retrieved the gift for your mother, sir. Great. Give it here then and take this for your trouble. I also found the corpses. The ones under which you left the necklace, Mr. Fishburne. Ah, so that's where I left it. I can be a bit stupid sometimes. Вы не заслуживаете жалости. Я вас не могу загипнотизировать. Вы не раскаиваетесь? Have you no remorse? You don't even deny your crimes. I have many weaknesses, Dr. Reed, but lying about who I am ain't one of them. You're not a mindless animal, Seymour. Surely you have something to say about these murders. Speak up and I will listen without judgment. Could be right, Dr. Reed. Maybe it'll do some good to confide in a gentleman like you. You being educated and all. Так, а что у нас про него теперь стало известно? Убийца-рецидивист. Вот мы его сожрем обязательно. Только не можем пока загипнотизировать. Вам нравится убивать? Did you take pleasure in killing them, Seymour? All those people, all those lives extinguished. I take no pleasure from it. Just gives me peace. Stills the anger. For a time. Вы контролируете ярость? This rage you feel. Have you ever been able to control it? Resist it? I tried. For my mum. I tried for her. Telling the truth made me feel better. For a while. Почему не попросите помощи? Don't you think you should seek help? Talk to someone you trust, someone who cares about you. No. And don't dare speak about me to your colleagues either. Keep your mouth shut tight. Especially about my mum. Угрожает еще. Вы выбирали жертв? Tell me about your victims, Seymour. Who were they? Why them? Was there a link? Why should there be? They just kept getting on my nerves at the worst times. That's all. Сколько жертв на счету? How many? How many victims? It's not like I keep records. It happens when it happens. Офигеть. Никакого сострадания? You feel nothing, do you? No empathy for your victims at all? You seem pretty calm yourself, don't you? We're not talking about me. That right? Well, our calm's the only thing we have in common then. Почему ваша мать защищает вас? Why is your mother protecting you, Seymour? I'm her son. She's the only one who knows me. Sometimes I think she knows me better than I know myself. I understand you love her, but can't you see the awful situation you've put her in? Do you think my mum would have a better life if I were dead? She seems so sad to know me sometimes.
Смерть подходящее наказание. Перед ней тяжелый выбор. I understand your mother's situation. Obtaining justice at the price of betraying her own flesh. It's quite a dilemma. It might be my mum's wish that I end up swinging from a hangman's noose. But she wouldn't want to be the one who ties a knot round my neck. Что с тобой понятно. Так. Goodbye, Mr. Fishburne. В общем, мы с тобой еще увидимся, запомни, чувак. Это однозначно. 600 маловато, чтобы идти прокачиваться опытом. Ну вот, видите, какие мы маорики, вообще маорики. Вот тут по ходу дела мы потом сходим. Вот по этому поводу я тоже поняла, что надо сделать. Там, помните, труп был в морге в самом низу. Это вот и есть расследование. Нужно его осмотреть, потом с кем-то в больничке переговорить и там уже принять решение. То есть нам нужно идти туда, получается. Да. Это морг. Получается, спуститься в подвал, осмотреть и потом уже в больничку бежать. В общем, я туда побежала. Как только добегу, так и увидимся снова. В общем, я на месте в нашей любимой больничке. Не болеет, все с ним хорошо. Ничем не болеет. Прекрасно. Нам нужно с вами поговорить же с леди и нашим другом, доктором. У нас там какие-то диалоги с ними открыты. Где-то здесь должна ходить, по идее. Вот он. Столько. How are you this evening, Jonathan? The scowl that escaped from the hospital is eluding me. He must be caught. Scowls are a risk to the balance we maintain. It needs to be stopped. Их нужно остановить. Вы так ненавидите скалей? You certainly hate scowls. No, not hate. I pity them. Damaged and broken for eternity. Can you imagine, Jonathan? Can you imagine what they must be suffering? Можно ли им доверять? Do you think they can be trusted? They are weaker than us in every sense. From their abilities to being able to control their hunger. There is a savagery in them. Они все одинаковые? I would not have labeled them all the same. I've met some that are quite clever, in fact. Much like people. I am sorry. You should know scowl is derived from slave. Vampires have never looked kindly on their lesser progeny. Микалум бросил вызов доктору Свонси. The head of the guard of Prewan stopped by to see Dr. Swansea. You have nothing to fear. The guard would not risk openly challenging the Brotherhood. Even they are not that foolish. Они могли найти вас. Now that the hunters are aware of my presence, they could discover your whereabouts too. Don't worry. I've evaded those jackals in the past, and I shall do so in the future. And besides, who would ever suspect the kind Samaritan Lady Ashbury? I noticed there was no love lost between the Brotherhood and the Guard. They share the same fascination in our species, but they diverge from any commonality in thought. Talk to Dr. Swansea if you wish to know more. Последний вопрос, кажется, встретил своего создателя. When we were at the funeral, I had a feeling. I think I met my maker. You do not have to tell me if you don't wish to. Он не назвал имени. There is almost nothing to say. He appeared in a gush of blood, prattled off some riddles, and vanished without even telling me his name. Be on guard, Jonathan. Whoever your maker is, he's obviously as powerful as he is elusive. Should I not? In most circumstances, a vampire would not discuss his maker. There is a strong bond that exists between a maker and their progeny. Хорошо. Goodbye for now, my lady. Пока. С тобой мы все поняли.
Он уже ничем не болеет, отлично, 2000. Я хочу эти 2000. Я, главное, могу его сожрать. Милтон, неважная репутация среди коллег. Милтон вымогает деньги. Но он встречается с сестрой Хокинс. Как вот, что вот делать? Ну, он вымогает деньги у пациентов. Неважная репутация. И он торговец. Я его схаваю. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Хоть он и у нас тусит здесь, на территории. Но он не очень хороший человек. А мне надо качаться. Поймите меня правильно. Мне, конечно, жаль эту сестру, ну что поделать. Игра жестока. Суровая реальность. Если я вот не буду прокачиваться, не буду жрать людей, это будет просто хард-хардович. Боссы начнут убивать меня. Прости, парень. Мы, конечно, сейчас испортим состояние. Flee away while you can, for all is lost. Дробовик получили Милтона. Палочки. А он чё, кстати говоря, по бойной мощности там? Сколько там? 296 урон. А это у меня сколько? 264. Вот, это у него дробовик-то круче, чем лупара моя 3-го уровня. У него 2-го дробовик больше урона. Ништяк. Что-то я у него насобирала там еще всего дофига. Ладно. То есть мы то, что взяли с него, видимо. Ну, я понимаю, что район пострадает. Если никого не убивать, пострадаю я. Так, вот ко мне все это. А тут все так и не открыли, блин. Дверь-то эту. Свонси? Давно не виделись, где ты? Где Свонси? А, вот. Привет. Jonathan, have you got any news about Sean Hampton? I'm still investigating. In the meantime, I have some questions. All right, just ask. Как вы встретились с леди Эшбери? Tell me, Edgar, how did you meet Lady Ashbury? I met her 9 years ago. I was working in Scotland at the time in a sanatorium the good lady visited from time to time. She subsequently offered me a position here, at the Pembroke Hospital. А почему она пригласила вас? Why offer you this position? I'd already been experimenting with blood-borne diseases and transfusion methods. Without success, I'm afraid. How could I refuse such a fascinating creature? So, in 1911, I took charge of the Pembroke. Pembroke Hospital. Why that name? I'm not quite sure. I think it's meant to refer to the Earl of Pembroke. Perhaps it's someone she used to know? Вампир, состоящий из крови. Tell me, Edgar, have you ever heard about a vampire made of blood? I mean, without any physical form, but a shape of blood. What are you talking about? Have you seen such a phenomenon yourself? No. I was just daydreaming. Since blood seems to be the key of our existence, I imagined what could be the ultimate state of a vampire. I see. Well, too bad you didn't see such a creature. It could have been a fascinating subject of observation. What is the antagonism between your Brotherhood of St. Paul's Stole and the Guard of Prewen? It is an old and sad story, Jonathan. The story of a betrayal and of a definitive schism. Кто кого предала? Who betrayed who? Рассказывай. I suppose each side would tell you the fault lies with the other. This I know for sure. A long time ago, members of the Brotherhood chose to hunt down vampires. How many are you in the Brotherhood? You mean today? Not many. A dozen, perhaps even less since the war.
We are scholars, Jonathan. We favor quality to quantity. Tell me, Edgar, have you ever heard about a vampire made of blood? I mean, without any physical form, but a shape of blood. Что такое несешься? Его заклинило, что ли? Надо было сказать пока, он опять давай про физическую форму. Кровь без формы. Ты чё, Антон? Кстати, у нас 2700. Пойдем-ка к себе заглянем. Мы можем вкачаться. Хорошо, причем вкачаться. Ничего тут мне не пополнили. Вот это. Да. Так. Здесь закрыто. Меня прям возмущает, что некоторые двери закрыты. Что такое? It's locked, all right. И некоторые ящики. Так. Переодеваться не буду. Мне сейчас вообще очень нравится, как он выглядит. Цветок так я и не знаю, чем полить. Он, наверное, сдох давно. Ладно. Ой, у нас тут разбирать-то особо нечего. Часы свои же. Так, смотри, что у нас есть. Короче, кол мне бы еще можно прокачать? Нельзя. Нельзя. Ну, да. Давай на 3-й уровень, да. Вообще ништяк. Смотрите, как мы сейчас наносимый урон еще прокачаем. 396. Вот это вообще жестко, да? Что, прям 4-й стал доступен, что ли? Или был доступен? Я не заметила. Так, отлично. А тут изменяет урон от оружия на огненные. Против зверей и вампиров. Ага, так это очень хорошо. Я, значит, с дробовика могу и стрелять по этим вампирам. Потому что для них это как бы было как... Какая фигня. Там. Все, вообще у нас урон жесткий. Фига себе, да? Что намутили? Так, я, кстати, не пользуюсь сывороткой выносливости. Почему я этого не делаю? Надо ее установить там себе. От простуды давай сделаем, а то у нас нет нифига еще одну. Так, эту мы не можем сделать. Эту тоже. Анемия. Я, кстати, никого не встречала, чтобы кому-то нужна была эта бронхит. Вот тут простуды частенько встречаются. И утомление. 9 штук уже хватит. Ну все. Что я могу сказать? И вообще крутой. Ну-ка. Вот он. 493. Офигеть. Так, а что по поводу сывороток? Регенерация. Моментальное восстановление. Так. А затем 150 за 15 секунд. А это у нас слабая сыворотка крови. Я же в бою, в принципе, это могу изменить. Вот так вот взять и поставить, например, на выносливость, да? В принципе-то. Или, смотри, вот это я редко пользуюсь, да? Поставим вот так. А если потребуется, то я поменяю. Это слабое лечение, а это выносливость. Ну все. Прекрасненько. Это я ничего не прокачивала. Сейчас посмотрим. Пополнять, все пополнить. Ничего не надо, да? В смысле? Все полное. Хорошо. Скачаемся. Ах, как же мне нравится, когда столько много опыта. Наступательные когти. Я все-таки все еще думаю, что стоит выносливость качнуть. Следующая 1000 у нас получается. Так. Это будет уже 1500. По поводу состояния организма, что там 1000 тоже, да? Запас крови мы в прошлый раз качали. Дикая жажда. Или жажду качали. Жажду, по-моему, 3-го уровня. Она так. Укус какого 3-го уровня. Так, науку не хочу. Сверхъестественные тактические пикирования. Вот это вот какая-то фигня. Кровавый барьер. Невидимый барьер, который поглощает. Это вот вообще не качали. Оборонительный, да? Делая ее беззащитной. Так, подожди, сверхъестественный, бездна.
Кенни оживает, передает действие одного из врагов, не наносит ему огромный урон. Так. Ну, допустим, 1000. Ну, это прикольная штука. Это вот как ярость, тоже классная вообще. Так, и остается 700. Что мы можем на 700-то поставить? Когти, допустим. 2000, блин. А, дорого. Укус тоже дорого сейчас. А, нет, 600. Сильный укус. Ну, давай. Будем сильно кусаться. Все, я думаю, прекрасно прокачались. 17 уровень. Часов 5 все заразились. Заколебали. Ага. И она как бы у нас пропавший горожанин. Раз этого мы убили, состояние стало тяжелое. Ну ничего, этих полечить надо. Головная боль нет. Тут простуда есть, мигрень. По-моему, есть одна головная боль, опять нету. Да что вы все головной болью-то заболели, заколебали. Нам сейчас надо с вами пойти в этот морг искать. Пойти в морг. Так, а как нам попасть-то туда, в него, в морг-то? Вот это, вот это же, по-моему, он. Да. Обследовать это тело, и, наверное, мне скажут, с кем нужно побеседовать по поводу диагноза. Потому что там то ли диагноз был неправильный поставлен, то ли что-то такое. Подождите. Сюда мы попасть не можем. Стой! Денежки. Так, это не то. Или нет то. Я уж не помню. 1000 лет в морге не было. Так. Ну что, знаете, удивительно, что скали больше не приходят, да? Ты морг? Нет, это больничка с другой стороны. Вот это, по-моему. Нет, это тоже на сквозняк. Так, да что тут? Заблудиться в 3 соснах, да? Это вам не это. Тебя найдем. Я что, не могла это место найти? Естественно, как же я могла найти это место, если нужно попасть в подвал морга? Из-за этого. Так, здесь, возможно, будут скали. По-любому же они опять здесь ходят. Но у них не должен быть сильный уровень большой. Чё, кто? 10-й и что там 9-й? Нормально. Внизу, да, они все? И наверху. Ладно. Нас этим уже не запугать. Вот некоторые, видите, остаются обследованными этим, обшаренными ящики, в смысле. А кое-что как будто заново восполняют. Очень странно. Ладно. Мне вообще в подвал. Я, наверное, даже не буду соваться. Потому что тело, по-моему, точно было в подвале, да. 31 метр, видишь? Найдем сейчас все. Ну что ты? Мой хороший, я вот так вот. Не больше нападать. Сзади подкрадывается. Сразу переметнемся. Ах ты что, еще и упал. Зря на тебя израсходовали-то. Дым. Он еще и не оставил никуда. Жмотяра. Угу. Пошли потихоньку. Так, там еще один.
Иди ко мне, моя радость. Что ты там делаешь? Я не умею подкрадываться, поэтому сам иди. А, вот тут еще один. Смотрите, как жестко он грызет вообще. Класс. На раз-два. 17 уровень вообще. Шикарно. Не рычи. А было бы прикольно, если бы он тоже умел рычать. Но он не скаль, видите. Другой вид. Чё, где ты? А, вот. Ой, обрадовался. Новая жертва, думаете? Нет. Жертва здесь вы. В этой ситуации. Я не тот Джонатан, который приходил сюда. До этого боялся вас до жути. Меня даже один укокошил. Умудрился. Так. А где тело-то было? Я не припомню. Оно разве не здесь лежало? Там. Нет. Как ни странно. Ну чё вы? Теряли меня? Даже 12-й еще не складываю. Ну я сказал, что надо тело поискать. Где-то тут. Где-то оно здесь, в этой области. Ну вот же я, где-то рядом. Где-то. А где, не знаю. Плохо, что когда вот переходишь в этот режим, не подсвечивается то, что тебе надо обнаружить. Вот такие, например, ящички могли бы подсвечиваться. Еще что-нибудь полезное. Так. Забрали. Заодно мы с вами тут неплохо залутаемся. Уж пригодится. Что, уже прям что-то создавать? Наверное, ладно. Выяснить причину смерти. Мне нужен этот труп. Надо его найти. Я не помню, где он. Где-то здесь. А может быть вот тут? Оп. Вот он. Ё-моё. Вот же ж. Посмотреть. Вот, ребят, что мы и хотели найти. The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. Грудь скрыли повторно. Уголки губ. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. Легкие после операции. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Типпет, значит. Так, вот кто накосячил. Типпет сделал неправильную дозировку, и пациент скончался. Он пытался ему потом повторно помочь, и нифига не получилось. Вот оно что, врачебная ошибка. Так, тут что-нибудь? Нет? Ну, мы побеседуем с Типпетом и, наверное, что, мы его загрызем? Там, может быть, он просто как бы его осудит в плане, что как вы так могли, вы же доктор. Вы совершили такую ошибку непростительную. Либо, если будет вариант его загрызть, загрызем нафиг. Тем более, они там все что-то с головной болью заколебали. У меня нет лекарства от этого. Я не в ту сторону пошла. А, о, привет. Какие? Ай-яй-яй. Ну-ка.
С одного удара убил, офигеть. Жесткий пацан у нас стал вообще прокачанный. Но это на легких врагах, опять же. Кажется, такое клевое преимущество, да? На самом-то деле, когда встречаешься с серьезным противником, только мама не горюй, убивают. Завершим вот это расследование и пойдем, значит, пойдем мы с вами в канализацию. В принципе, считаю, что прокачка более-менее соответствующая. Ну, 17-й. Не так уж дурно. Может быть. Не будем там огребать уж так сильно. По крайней мере, терпимо. Так, подожди, а он где-то тут в больничке. Наш чувачок. Прямо вот где-то вот под нами. Стоит только спуститься. Совершил нечто на ошибку. Интересные дела. И все это как-то потихонечку скрыли, да? Ничего тут нельзя полутать. Нет. А где он? 17 метров. Он на улице, ё-моё. Как же меня это бесит. Когда ищешь, а они, блин, там на улице. Угу. Переутомление. Так, а у тебя что? Головная боль. Ее можно сожрать, кстати, головная боль. Головная боль тоже. Неизвестный. Я ее так и не могла найти. А Типец это тот, кто мне нужен. Ну чё, привет. Good evening, Dr. Tippett. Типец. Dr. Reed, any good news to share? Для тебя только плохие. А врачебные ошибки. Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. В чем вы ошиблись? What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Так ты тогда не доктор, а коновал какой-то. Может, пора остановить врачевание? Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Опять же, спас жизни, да, он говорит. Убежден, что Гвинет разбирается в медицине лучше, чем полагается медсестре. Врачебная ошибка стоила жизни мистеру Коннору. Угу. Кто это был? Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. Опять же, если мы начнем жрать врачей, кто лечить-то будет? Я не знаю, что с ним делать. Do you need any medical assistance yourself, Doctor? Yes, indeed. But don't worry, I am perfectly capable of taking care of myself. А у меня I will нет see you просто later. для тебя. Ладно, жрем его. Надо качаться. Нифиг тут нам убивать пациентов, и так дофига умирают. Пойдемте. Ну, это, развернись, пожалуйста. Как-то бы сложно управлять-то. Ну, вообще, конечно, в нашем районе и вообще в таких вот, где есть нормальные жители еще в местах, не будем убивать. Там есть более стоящие персонажи, но просто для них нужен уровень гипноза побольше. Пока грохнем. Как же ты так учился, что совершил двойную ошибку, доктор? I'm sorry, Nurse Brannigan. I won't witness the great doctor you were destined to be. У нас есть ключ от его кабинета. А, задание провалено.
Надо было еще с медсестрой, значит, поговорить. Понятно. Зря, короче, с ним так поступил. Ну ладно, что теперь? У нас есть ключ от кабинета. Где кабинет? Никого. Здесь где-то тоже дверь была закрыта, нет? Вот это может быть. Так. Какие секреты вы хранили, доктор? Загрызли, это была также моя ошибка. Ну ладно. It's locked. Кто знал? It's Чего он locked, запал all right. закрывал-то тут? Надо было, видимо, сначала с сестрой переговорить. Возможно, как бы сказать ему, типа, ну ладно, лечите дальше. Зато у меня теперь 1300. Задание провалили. Первое, кстати, из всех. Так, теперь. Это что? Событие какое-то произошло. Еще какое-то событие. Состояние, значит, у нас тяжелое, но пока не критическое. Я кого-то видела во дворе, у кого период томления, мы можем его подлечить. Кстати говоря, да. Давайте сходим. Здорово так. Тут побоюсь, никак не могу поймать. Гвинет, вот надо было с Гвинет поговорить. Да блин, кто же знал там? Мне не предупредили, что с ней надо Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Может, мы можем с ней сейчас что-то обсудить? О наркозависимости типится. Он еще и Нарик был. Мы сожрали Нарика. В принципе, неплохое деяние. Tell me, nurse, did you know Dr. Tippett was addicted to medication? I suspected this behavior for some time, but never dared to ask him about it. Until the day he confessed to me. Почему он вам признался? Why would he confess to you about his addiction, Nurse Brannigan? Don't you know you doctors can't hide anything from a nurse? We're always there, even if you don't notice us. Do you consider yourselves our confessors, Nurse Brannigan? I wouldn't dare, Dr. Reed. But I'm intrigued. How did you discover Dr. Tippett's secret? What can I say? I seem to have a knack for discovering secrets. And for hiding them as well. Да. Вас это не беспокоит? Do you approve of his addiction? Of course I don't approve. But I understand he needs it to fight the exhaustion. Let's hope he'll stop injecting himself once the epidemic is over. And what if he doesn't? Then we'll have to convince him to stop. I believe he's still in control of his addiction, for now. But we must remain vigilant. Я уже приглядела за ним, все нормально. Так, подожди. О врачебной ошибке Типпетса. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett's in our situation? Он не блестящий, раз уже пациент погиб. Мы не имели права. To clear Dr. Tippett's name must be the decision of Dr. Swansea. You can't take matters into your own hands. I respect Dr. Swansea's authority and management, but he's no idea what happens here on a daily basis. I did what I had to do. Ты договоришься мне тут? Я и тебя сожру. Так, о Лондоне. Об обстановке. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. Невидимый враг. An invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. О сотрудниках. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them.
Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Есть выдающиеся таланты. Is there anyone that stands out? Well, I have never met Oh, someone as but dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Ну, можете больше об этом не беспокоиться. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Ладно, ее позиция мне совершенно ясна. Я пойду доктора нормального подлечу. Где ты есть-то? Внутри, что ли? Заколебали туда-сюда. Перемещаются. Находитесь примерно в одном месте. Так, тебя мне не надо. Период там, блин, где ты? Ты кто? Ничем не болеет. Так. Вот он. Чё, я ее нашла? Ого. Давай-ка мы тебя похитим. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Так, задать личный вопрос. А чё, кто там у нас тут? Непонятно, да, кто? И кровь-то у него такая себе. В общем, с тобой разговаривать нам не о чем. Сильно болит горло? How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Тогда отдыхайте. I'll let you get some rest, then. I'm all right. Вот, а вот с waste этой your time давай with me. познакомимся. Я никак её Good не evening, знаю. madam. Can I help you? It's my son Разбираемся. who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Так, медосмотр. Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? No, I don't feel well, actually. Ну-ка. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Никаких подсказок по поводу нее нет. Ну, расскажите о себе. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Ну, чё, кем работаете? May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. Так, и как вас здесь приняли? What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Да что думаете о больнице? Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Это вымогательство. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. Пипа тоже вымогает деньги. Смотрите, как тот, которого мы загрызли. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Да, я понимаю. Все понимаю. Ну, Goodbye, Mrs. Goswick. вы меня тоже поймите. Если я начну жрать медсестер и врачей, некому будет работать в больнице.
Кто будет-то помогать? Головная боль, а у нас нет нифига головной боли, да? Да. Чем я могу вам помочь? Сорян. Так. Ну что? Здесь, кажется, мы совсем поговорили, закончили, да? Предлагаю отправиться на основное задание. Так далеко же пилить-то все-таки, а? Опять придется. Через это здесь на мосту меня обстреляют, потом сюда, а здесь тоже ко мне. Так, подожди. Стойка. Я могу пойти по этому району. Тут есть еще кого пожрать. Сюда пойти, здесь вот опасные райончики. А тут потом по мостику перейти. Перепрыгнуть. Да. Могу я тут пройти? Да, вроде могу. Мы можем так туда попасть. Или потом вот здесь обойти. Вот так, так и сюда. Короче, да. Пойду я, если что-то интересное будет по пути, обязательно включу запись. А так, пока встретимся уже у канализации. Так, я, кажется, уже близко. Меня заколебали по дороге эти борцы с вампирами несчастным тут. Ходят. Так, я не знаю, где вход. Где там вход внизу? Ну-ка. Подожди, я сейчас здесь. Мне надо сюда, наверное. Сейчас найду. Ну да, приближаюсь. Что-то там какого уровня? Да, какой-то паразит. Дерёшься. Что, ничего не оставил, что ли? Ай-яй-яй. Ай. Так, наверное, где-то внизу. Ах, как ты меня видишь-то? Они стоят, найдите вход в канализацию, я еще не иду. Так, кто-то рычит, я пока отойду, может у них там врут, как без меня. Что тут так орёт? Я не понимаю. О, 26 уровня, ё-моё. А если в канализации будут такого же уровня, что будет делать? Вот, кажется, вы что там, какого, 19-го? Так, ладно, если допустим, не делаем такое. Ай! Ау! Ой-ой-ой. Их там много! Так, ну все нормально. Там этот. Там на них какой-то огромный хищник нападает, это очень хорошо. Да не туда ты израсходовал когти свои. Спокойно. Он пожрать. Опять он там включает лампу. Давайте. Он так кричит. Перезарядился. Не. Какие звуки. Ой, нет, не ходи туда. Там опасно. Так, по-моему, более-менее... Ага, они там заняты, все, короче, они на меня не обращают внимания. Я нашла вход в канализацию. Всем пока. Ну их нафиг. Тут такой замес вообще. Что-то народу кучу, какие-то там, блин, скали. В общем, ужас. Итак, канализейшн. Ну, давайте смотреть. Пока тихо. Надо только пока так вниз. Главное тут не заплутать. Что это? Мы не можем смотреть. Ну, пошли. Во-первых, мне нужно поговорить с человеком. Это у нас расследование здесь. Деньги кто-то оставил.
поставил на бочке. Деньги на бочку. И я не могу... It's locked, all right. А, видимо, пойдем обратно. Здесь будет короткий путь. Обратно. На всякий случай издалека просвечиваю, вдруг кто-то за углом. Чтобы случайно не выскочить вот так из дуру. That doesn't work. А что у тебя там не выходит? Так, там вода. Воды очень много. А как отключить, что покрутить? Угу. Здесь небольшой пазл начал, да? Покрутить что-то. So that's it. These wheels control the water level. А тут больше надо. Так. Ну не закрывается. А как закрыть? В чем прикол? А, там бочки. Подожди, а как я до бочек-то доберусь? Надо бочки разбить, и тогда... Все будет хорошо, только я не знаю, как туда попасть. Ну, в целом понятно, только непонятно, как может обойти как-то. Нет, я туда не могу вообще, в принципе, попасть. Ага. Так, давай вот здесь спустимся. Вот какие-то счетчики. Мишки, слушайте, в канализации типа богатый выбор. Богатый скай. Тут, ага, я здесь, наверное, должна пройти. Вот не работает. Так. Минус. Есть еще какие-то варианты. Куда попасть? Понятно, что надо сделать, непонятно каким образом. Давай еще подвигаем, посмотрим. Тут не волнуется даже. Что-то так у вас все печально. Ничего такого. Ну, как бы туда за решетку-то я тоже как бы не смогу, да, вот попасть. Что еще есть? Здесь не пройти, понятно. Здесь тоже типа тупика. А если мне там, подожди. Я закрыла, получается. А если открыть? Я ведь все ставила сейчас как было, да, получается? Если я, допустим, тут открыла, то что изменилось? Я не буду... Я могу туда попасть, вот что изменилось. Конечно же, конечно. Обходим с другой стороны. Убираем вот эти бочки, вот и все. Элементарно. Пошли крутить. Это точно не крутить. Так, теперь мне надо там нажать. Да? Вот и выход, друзья. Ребус легко решился. Вот она, эта дверка. И мне опять стрелка показывает. Что это было сейчас? А, решетка что закрылась? Пока тихо. А, ну все понятно. Здесь, как всегда, трупы, кости. Туда не хочет он спускаться. По белым надписям идем. Ты уже все, да? Не встанешь. Ну хорошо. Кровь. Для меня это тоже хорошо. А есть вампир. Что это? Чё у вас тут все само по себе как-то закрывается, открывается?
I have this thirst for blood. Вот еще куска. This is despicable. Мне надо восполнить. Прочти крышечка. I can't believe I'm doing this. Сильнее меня. Не, ну просто если у нас впереди сражение, а оно по-любому в канализации-то нет сражений, такого быть не может. Это надо запитаться кровью по максимуму. И не забывать хилиться, если что, вдруг. Так, ты все, да? В общем, работники канализации встретили кого-то. Кто здесь поселился и раскидал деньги повсюду. Угу. Давно не было роликов. Надо просто искать. Ты куда? Что там? Совсем страх потерял. Они, кстати, смотрите, грузят здорового-то. Это кто-то из этого общества, который там приходил, если не тот самый. These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again! The one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally! A touch of lucidity. Помалкивал бы ты, Джонатана. So learn to respect the laws of Ascalon. My power you cannot comprehend. Все, подожди. Ты ведь подождешь, да, пока я тут разберусь. Я поставлю себе лупару еще. На коротких дистанциях используют. Не будем все оружие использовать, оно у меня все заряжено. Так, ну тихо. Он там замахивается, страшное дело. Чего? Whence you vanished, I'll slaughter these scalds while singing your name. Ой-ой-ой-ой-ой, ты перезарядил. Neck shall snap like a hare's brittle bones, newborn. Так, он сейчас сделает. О, кусать, нужно кусать, не нужно. Че он там двойников вызывает? Перезарядиться. Опа! Перезаряжать. Давай! Да зачем ты сбил? Сейчас я кусаю. Так, отлично. А, подожди, мы же можем эту штуку. I shall crush you. А, вот что творит. Down, stay down. Ты забыл, что у меня есть ярость. А, 4. Так нечестно. Dare challenge the dictates of Ascalon? Так, ты все. Ну я его почти добила, зато истратил, конечно, все. Это очень уже слабое. Оружие 45 урон. Так, 4 сейчас делаю, да? О, 5! Все, ребята, все с первого раза. Зато все патроны потратили. Ну, звереныш. Жесткий. Крупная дичь достижения. 2600. А смотреть тебя нет? Ничего не оставил, что ли, паразитский? Не пилится. Так.
сколько у нас с тобой патрончиков? Практически нет. Я ставлю обратно дробовик. И будем помнить, что он пока бесполезен. Что у нас тут есть? И зачем мы здесь? Вообще, в принципе. Вот. Нам по-прежнему нужно осмотреть канализацию. Ну вот, осмотрели. Он даже ничего не оставил. Ну, дал опыт, это тоже хорошо. I cannot enter. Да как, в смысле? И что мы будем делать с тобой? Здесь выходить? Как знала ведь, как знала, что в канализации будет жесть. At least one skull escaped Virgil's wrath. Да, нам нужно его найти. Поговорить с ним. Здесь нет ничего. Кровь. Идем по следам. Ну, после такого-то скаль мне не страшен. Я даже не посмотрела, какого он уровня. Так, смотри, нам надо бы туда, конечно. Я посмотрю, что здесь. На всякий пожарный. Проверю, мало ли. Кто-то тут кучу денег положил, например. 3 шиллинга. Так. Слушай, я не знаю. Тут что-то все ниже и ниже спускаемся. А может быть, стоит там запрыгнуть, да? Фиг его знает. Разветвление какое-то. Заблудимся. Может быть, это просто 2 пути к одному и тому же месту. Скорее всего. Видите, опять поднимаемся. Значит, возможно, да. How could he have made it this far? There's blood everywhere. Повсюду кровь, раненый, ну да, забрался сильно. Видимо, я там бы запрыгнула и пришла бы вот сюда. Скорее всего. Да? По-видимому, да. Ничего нету-то, я хожу. Нафига такие закуточки-то делать тогда? Вроде тут что-то должно лежать, но нет его. Ладно, тихо. Тогда пойдем еще выше, да? Кто это? Safe we are, still. Drink now. Их больше. Bless you, Bridget. This isn't the blood of a vampire, but it will quench your thirst. Что происходит между вами? Они меня не трогают. This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. But thank you. Ну ты тоже знаешь, не очень. Ты мне тоже не нравишься. Меня послал Шон Хантом. Ты будто в печали. Так это ты помойный пес. So you're the sewer dog I've been told about. But who are you really? If you must know, they call me Old Bridget. And this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon, but I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Тебя попросил Шон разыскать. Зададим сначала другой вопрос. Чем ты так разозлил это чудовище? Why was that creature after you? Virgil is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves if they had their way. Что за Фергал? What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Scowl. They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. What of this Ascalon Club? Vampire society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. Ясно, типа совет такой высший, вампирский.
So was it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. Можно ли ему доверять? Вопрос. Sean is a skull. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he be any different? Maybe because he is the sad saint. Or perhaps because I am old Bridget of the Sewer Skulls. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Ну чё, раз мы закарифанились, может, скали-то не будут теперь на меня нападать, а? Давайте договоримся. Так, значит, она жива, вот оно что. И они тут в канализации устроили, типа, городишки скалей. Да? Какие мутки. Так, а почему мне сразу Шон не сказал, что она жива, что он ее не убивал, блин? Он такой, я типа не убиваю, это не я. Так ты скажи, что она живая. Так, превосходство иконов. Ну, это типа законы их. Почему они превосходство и почему эти должны все выполнять, видимо. Так, здравствуйте. Hello, Harriet. Do you recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I've so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. Зачем инсценировать смерть? Чтоб не искали, наверное. Your room. The blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. Почему вы побежали с Шоном? Why flee with Sean Hampton? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. Do you take pleasure in causing so much pain and sorrow? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. Понятно. Так, а почему вы перебрались сюда? Why did you come here? And why not? This is where I live now. Leave me be. Вы хотите остаться здесь? So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet. Always alone. Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. В общем, она среди них как своя. How do you feel? I can't see. I can't move. My body's burning. I feel as if I'm dying over and over again. Я могу облегчить ваши страдания. Вы можете есть и пить? Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. Does the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. У меня, короче, важный вопрос остался. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions?
Questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? Я не... Короче, мы не живы, не мертвы, вот так. We are not dead, Harriet. Death no longer pertains to us. We are different. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. А кем был убитый? Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. So cruel. Shadows? Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Something in the deep darkness. Quick, deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me, and now it is silent, but it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. Кто же ищет-то меня? Вернуться в убежище Шона и поговорить с ним. Ой, блин, это сейчас так далеко. Подожди, вернуться. А я этого человека-то где должна найти? Ой. Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us. Spend time with us. And I may be willing to answer more questions. Сколько ты здесь скрываешься? For how long have you been in hiding here? Skulls have been hiding under London since vampires first entered the city. Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns, catacombs. We are skulls, groveling beneath the feet of our makers. Your diction, your words. You do not carry yourself like most skulls I've encountered. True. I'm not like most skulls. Что с тобой случилось? You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon, but it will remain mine. Могу помочь? Can I be of service to you? We ask but one thing. Reveal to no one our secrets. Do not betray us. Ну это-то ладно, не скажем. А зачем тут жить? А где? Why do you live here, amongst the filth and vermin? Live. Here we hide. Почему не покинуть город? Why don't you leave the city? Hide somewhere far from the guard of Priwen, the Ascalon Club. We are the sewer skulls. This is our domain. We have run as far as we can, and now we hide. What are you hiding from? From the guilt, the shame, from the hunters and the light. And of course, our past. И последнее, расскажи о Харриет. What manner of creature is Harriet?
She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she is a skull. I've no idea as to what blood made her. What is a skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Sean Hampton now. Your kindness has been ample payment, Egon. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. Thank you, old Bridget. I hope we'll meet again. Хорошо-то хорошо. Где мне того человека искать? Подожди. Я где-то рядом же, ну как? Поговори с человеком, который прячется в канализации. Попробуй найди, блин, его. Прячется он в канализации. Ладно, ребят, очень большая серия. И интересная под конец особенно. Спасибо вам за просмотр. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.